اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام مومنین۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے اور وہ اس پرچنار کرم ایجنسی کے جو حالات کے بارے میں کہ حالات دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی فکر والا نہیں ہے۔ تو جو گورنمنٹ ہے وہ بھی اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے، تماشا دیکھ رہا ہے۔ یہ حکومت پہ سوالیہ نشان ہے کہ حکومت کیوں ابھی تک خاموش ہے۔ حکومت کی اولین فریضہ جو ہے وہ ملک کی حفاظت ہے۔ اگر ایک حکومت اپنے سٹیزن کی، اپنے ملک کی حفاظت نہیں کر سکتا تو آپ لوگ مجھے بتائیں پھر آرمی کا، ایف سی کا کیا فائدہ ملک میں؟ اتنا جو بجٹ پر ایئر ان کو دیا جا رہا ہے وہ کس لیے؟ اتنا ان پہ خرچہ ہو رہا ہے، چاہے عوام ذلیل ہو، رسوا ہو، جو بھی ہو، لیکن ان کو ہم بجٹ میں سے حصہ دیتے ہیں ایک بہت بڑا 80%، پھر بھی یہ لوگ خاموش ہے۔ آخر ان کا سوچ کیا ہے؟ ان لوگوں نے کیا سمجھا ہے پرچنار کرم ایجنسی کو جو ٹرائبل ایریا ہے؟ کیا پاٹا کو آپ لوگوں نے پاکستان کا حصہ تسلیم نہیں کیا ہے 2018 میں؟ 2018 میں جب جتنی بھی پاٹا کی ایریا تھا وہ سارا پاکستان کے پی کے میں ضم ہو گیا، کے پی کے میں صوبے میں اس کو ضم کیا گیا۔ پھر کرم ایجنسی کو جتنی پاٹا ایریا ہے اس کو کیوں حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے؟ پہلے تو کہہ رہے تھے کہ کرم ایجنسی ہے، مطلب اس کو کے پی کے کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں ہے، اپنے لیے اپنی حکومت بنا رہے۔ پہلے تو یہ آپ لوگوں کے پاس بہانے تھے، لیکن اب بھی تو بہانے بھی نہیں ہے، بہانے ختم ہو گئے۔ پھر کیوں یہ ساری دہشت گردی؟ پھر یہ کیوں ساری شرپسندی؟ آخر مقصد کیا ہے؟ اگر بے گناہ لوگوں کا خون بہانے کا ارادہ ہے، بے گناہ لوگوں کا، چاہے وہ اہل سنت کا ہو یا شیعہ ہو، یہ بہت بڑا ظلم ہے، سرانہ انصافی ہے یہ اپنے عوام کے ساتھ۔ جو بھی حکومت کے خلاف بات کرتا ہے، اپنی مطلب جس کا ضمیر جاگ جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہو رہا ہے، پھر اس کے خلاف ایکشن ہو رہا ہے، اس کو پھر بلیک میل کیا جاتا ہے۔ یہ کون سا ملک ہے؟ یہ کس ملک میں؟ آپ مجھے بتائیے کہ دنیا میں کیسا ایسا کوئی ملک ہے جہاں پر مطلب گورنمنٹ عوام کو اذیت دے رہا ہے؟ اگر گورنمنٹ کہتا ہے کہ اس جگہ ہماری کوئی غلطی نہیں ہے تو میں گورنمنٹ سے سوال کرتا ہوں، بلکہ ہماری پوری کام کرتا ہے، تھوڑی بنگش کام، بلکہ اہل سنت بھی، کہ ایک ہفتہ ہو رہا ہے تقریباً پرچنار کی حالات دن بدن، مطلب ایک دن سے دوسرا دن بدتر ہو رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے ملک کو، اپنے وطن کو دن سے دوسرے دن کو مطلب بہتر بنانا چاہیے، لیکن یہ بدتر ہو رہا ہے۔ یہ ہمارے سوال یہ نشان ہے گورنمنٹ پہ، یہ کیوں ہو رہا ہے آخر؟ کیونکہ ہم بھی تنگ آ گئے یہ حالات دیکھ کے۔ کبھی یہ سن کے کہ اس نے گستاخی کی، کبھی یہ سن کے کہ یہ راستے میں شہید ہو گیا، کبھی یہ سن کے کہ 3G 4G بند ہو گیا، کبھی یہ سن کے کہ افغانستان بارڈر پہ طالبان کو انٹری دی گئی، کبھی یہ سن کے کہ روڈ بن گیا، کبھی یہ سن کے کہ ہماری ہاسپٹلس کی فیسلٹیز نہیں ہے، میڈیسن نہیں ہے۔ پھر آخر ہم کیا کر رہے ہیں؟ آپ لوگ خود بتائیں۔ خدا ہماری گورنمنٹ کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ باقی ممالک کہاں جا رہے پتہ نہیں ہے، وہ کتنی ترقی کر رہے ہیں، اور آج ہے ہمارے پاکستان کو نیا پاکستان۔ پہلے اسی تو قائد اعظم کا پاکستان اچھا تھا، قائد اعظم نے جو قربانی دی تھی اس پاکستان کے لیے، کیا وہ فضول رہ گئی؟ اللہ کا خوف کرے۔ میں گورنمنٹ سے ریکویسٹ نہیں کرتا ہوں بلکہ پرزور اپیل کرتا ہوں کہ یہ جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں یہ پیغام پوری قوم کی طرف سے ہے، نہ کہ صرف ایک فرد کا ہے، پوری قوم کا آواز ہے اس کے اندر، چاہے اہل سنت کا ہو یا اہل شیعہ کا ہو، دونوں مل کے یہ آواز آپ کو پہنچا رہے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ آگے فیوچر میں آپ اچھا نہیں کر رہے ہو، ہم منصوبے بنا رہے ہو، ایریا کے حالات کو، کنڈیشن کو، انوائرمنٹ کو برباد کر رہے ہو، لہٰذا خدا رہا اس کو سٹاپ کرے، اس کو بند کرے، ورنہ پھر آگے جو اس کے نتائج ہوں گے اس کے ذمہ دار پھر آپ خود ہوں گے۔ پھر عوام سے گلہ نہیں کرنا کہ آپ لوگوں نے صحیح نہیں کیا، ہمارے لیے کیوں آپ لوگوں نے ٹائم نہیں دیا۔ ٹائم آپ کو بہت پہلے سے ہم دے رہے ہیں کہ آپ نے کچھ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔
ज़मीनी तनाज़ात का मसाइल है वो आपको पहले से ही तकरीबन सेक्रेटरी इंजमन हुसैनी इनायत तूरी ने आपको बता दिया है कि आ जाए हमारे साथ बैठ जाए, मालिक कागज़ात आपको आपके सामने रख देते हैं, जिसका हक है उसको दे दे। फिर क्यों खामोशी है ज़मीनी तनाज़ात पे? ज़मीनी तनाज़ात पे हमारा कितना झगड़ा हुआ है इस पर। सिर्फ आज का इशू ही नहीं है ये कि आज का इशू है, ज़मीनी तनाज़ात का सबसे इशू बड़ा इशू है। जब ज़मीनी मसाइल ख़त्म हो जाए तो फिर शिया सुन्नी का मेरे ख़्याल से कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा दरमियान में। जब तक कि ज़मीनी तनाज़ात ख़त्म ना हो जाए, मुश्किल है कि कौमी एजेंसी में अमन आ जाए। कौन कुल के सोने सबको पहले ही सबको कोशिश करनी चाहिए, जितने भी ज़मीनी तनाज़ात है, चाहे जिसकी एरिया भी है, चाहे वो मंगल एरिया में, मुकबल एरिया में हो या बलशेल की एरिया में हो, या इस तरह जो सेंट्रल कोरम में है, तैदा है, मुकबल है, इसके साथ साथ और कई एरिया है, पड़े है। तो इन ज़मीनी तनाज़ात को जल्द अज जल्द आप लोग ख़ुद हल करें, हैंडल करें। ये मेरी रिक्वेस्ट है अहले सुन्नत भाइयों को और अहले तशरीफ़ भाइयों को कि आप लोग प्यार और मोहब्बत के साथ बैठें। अगर आप लोग एक दूसरे को गुस्से की आंखों से देखते हो, आंखें घूर के देखते हो, तो इससे क्या आप लोगों को मिलेगा? अहले सुन्नत को भी मैं कह रहा हूँ, अहले तशरीक़ को भी मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा हक है कि मैं अपनी एरिया के अपने इलाके की हिफाजत करूँ। जो हक है वो सबको बता दूँ ताकि सब आगाह हो जाए, अवेयरनेस आ जाए, आगाही आ जाए। ये ना हो कि कल फिर अफसोस करे हर कोई कि हमें किया मिला भी इसका सिला। तो इसलिए लिहाज है अहले सुन्नत भाई से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग भी संभल जाए। ये जो आप लोगों के अंदर फ़िरक़ावारियत, शरपसंद फ़िरका है, जैसे सबको पता है वो कौन कौन है। जैसा कि एक लईन ने गुस्ताही की अहले बैत अलैहिस्सलाम के शान में, वो बिलफौरन हुकूमत से भी डिमांड है और अहले सुन्नत भाइयों से भी डिमांड है कि आप लोगों की मदद से, तो ऐसा हुकूमत की मदद से, तो अगर आप लोग हमारी सपोर्ट करें, ये जल्द से जल्द इंटरपोल के ज़रिए गिरफ़्तार करें और इसका अरेस्ट करें। जो कड़ी सज़ा है कानून के तहत, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, वो उसको मिलनी चाहिए। इसने जो गुस्ताही किए है इसका मतलब ही नहीं कि हम उससे बैठ जाए। ये अहले बैत अलैहिस्सलाम के रसूल के साथ ज़्यादती है अगर हम उससे बैठ जाए। और जो सदे में नारेबाजी हुई है जलसे में, अहले तशरीक़ काफिर, मैं ज़रा अहले सुन्नत की भाइयों से पूछता हूँ कि आपको ये हक़ किसने दिया है? सिर्फ मुझे ये बताए, कुरान में इसका ज़िक्र है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है हमारे बारे में, या अल्लाह ने फरमाया है कि शिया काफिर है? अगर आपके पास प्रूफ है, सबूत है, तो बता दे, इस वीडियो के कमेंट्स में बता दे। अगर सबूत नहीं है तो फिर किस बुनियाद पर फजूल लड़ाई झगड़े शरपसंदी फैला रहे हो? खुदा के लिए अहले सुन्नत भाइयों ये काम छोड़ दे। अभी तक एक तरीक़ गवाह है कि अहले तशय्युअ ने कोई कदम नहीं पे उठाए हैं शरपसंदी में, ये तरीक़ गवाह है। अगर तरीक़ गवाह नहीं, आप सबूत सामने लेके आओ। आपके पास अगर सबूत है, आप कह रहे कि नहीं अहले तशय्युअ जो है परचनार के कभी कभी कहते कि इनायत अल्लाह ने ये किया। इनायत अल्लाह वो वाहिद सादा मिजाज और बहादुर निडर लीडर है हमारा कि कभी भी ना मुसलमान भाई के पूरे नहीं चाहते, चाहे वो जिस फिरके से भी हो। तो फिर आप लोगों का एक एरिया क्या है, एक इलाके क्या है, हमारी ज़मीन ये हर चीज़ वो शरीक है, फिर किस बात की आप लोग हमसे गिला कर रहे हैं? खुदा रही जो अभी मसाइल की जड़ अभी उभरी हुई है, आप लोग ज़रा सोचें। शरपसंदी जिसने वीडियो बनाई अहले बैत अलैहिस्सलाम के शान में, ये क्यों बनाई, ज़रा ये सोचें। और मलिक मोमिन का जो कत्ल हुआ, बेगुनाह कत्ल किया गया, वो क्यों कत्ल हुआ, ज़रा इस पे सोचें। और जो आज का वाक़या हुआ, ज़ीशान हैदर MBBS का स्टूडेंट्स ये शहीद किया गया, और इनके पीछे किसका हाथ है, ये सोचें, दिमाग खोल के सोचें। आज हमने ट्विटर पे ट्रेंड भी चलाया है, खुरम सिक्योर द खुरम, मतलब खुरम को आपसे हिफाजत दो। ये हमने तकरीबन अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील किया है। इंशाअल्लाह तकरीबन 8 से 11 तक ट्रेंड चलाया जा रहा है। इंशाअल्लाह इसका जो नतीजा है वो निकल आएगा। और आप लोगों को भी बता रहे हैं सुन्नत भाइयों को कि आप लोग दिमाग से काम लें, गुस्से से जज्बात से काम ना लें। अगर अहले तशय्युअ के दरमियान से मिसाल चुप्पे का एडी है, आपके सहाबा के किराम के बारे में मिसाल गलत गाली बलोच के बोल रहा है, तो आप लोग थोड़ा सा सब्र तहम्मुल से काम लें। जिसने दिए पेकेडी से उसको पहले मालूम करें। हम भी आप लोगों के साथ ये सपोर्ट करते हैं।